پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکرو چہرے بے نقاب ہو گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپڈیٹ نے تمام جعلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا۔ افغانستان، فتنہ ہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن۔ پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والی بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے بھارت سمیت دنیا کی کئی ممالک سے اکاؤنٹ چلائے جا رہے تھے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے سعودی عرب کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات، اسٹریٹجک فوجی تعاون، علاقائی سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، دفاعی اشتراک، سیکورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو سراہا۔ جنرل فیاض نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اقتصادی، دفاعی، سیکیورٹی اور دیگر تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سعودیہ کی جانب سے پاکستان کو بر وقت فراہم کی جانے والی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ جنرل الرویلی نے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کو سعودی قیادت کا تہہ نیتی پیغام پہنچایا۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سے بھی ملاقات۔ عالمی و علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی و سیکیورٹی تعلقات مزید گہرے کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ قومی سلامتی، دفاعی امور، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا جنرل ساحر شمشاد کی پیشہ ورانہ خدمات، قیادت و خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا جنرل ساحر شمشاد مرزا نے مسلح افواج کی مشترکہ صلاحیتوں کو مزید مؤثر بنایا۔ ملاقات میں ملکی استحکام، مضبوطی کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی بھی الوداعی ملاقات ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی دفاع کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت برآمدات بڑھانے کے لیے قائم ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات پر اہم جائزہ اجلاس۔ برآمدگان پر نافذ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچ فوری ختم کرنے کی ہدایت۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا گزشتہ 5 سال کا عالمی معیار کے مطابق تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے۔ فنڈ کی رقم کو ملکی برآمدات میں اضافے، متعلقہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، افرادی قوت کی ہنرمندی، ٹریننگ اور عالمی معیار کی سہولتوں کی فراہمی پر استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم کا حکم۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت جاری تمام پروگراموں اور اسکیمز کے بھی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات میں میدان مار لیا۔ قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر نون لیگ کی شاندار جیت، تحریک انصاف کا صفایا ہو گیا۔ صوبائی اسمبلی میں بھی نون لیگ کا راز، 7 میں سے 6 نشستیں اپنے نام کر لیں۔ NA18 ہری پور سے نون لیگ کے بابا نواز خان نے میدان مار لیا۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ شہناز کو 43,000 سے زائد ووٹوں سے شکست۔ NA143 صاحبال سے طفیل جٹ کی بڑی جیت۔ NA129 لاہور سے حافظ نعمان سب سے آگے رہے۔ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے کلین سویپ نے قومی اسمبلی میں نمبر گیم بدل دی۔ حکمران جماعت کا سادہ اکثریت کے لیے سب سے بڑی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی پر انحصار ختم ہو گیا۔ ضمنی انتخابات میں مزید 6 نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں حکمران جماعت کی نشستوں کی تعداد بڑھ کر 132 ہو گئی۔ سادہ اکثریت کے لیے حکمران اتحاد کو 169 اراکین درکار تھے۔ قومی اسمبلی میں MQM کی 22، مسلم لیگ قاف کی 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، جبکہ آزاد ارکان کی تعداد 4 ہے۔ اپوزیشن ارکان کی تعداد 89 ہے۔ PTI حمایت یافتہ آزاد ارکان کی تعداد 75، JUI کے 10 ارکان ہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर लीगी रहनुमाओं को मुबारकबाद। N129 में हाफिज़ मोहम्मद नुमान की कामयाबी पर वज़ीर आज़म की जानिब से खिराज तहसीन। N143 चीचा वतनी में मोहम्मद तुफैल जट की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का इजहार मुसरत। कहा नवाज शरीफ के विजन और क़यादत की बदौलत ही कामयाबी मिली। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी मरीम नवाज की मेहनत का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले पार्टी के उम्मीदवारान और कारकुनान को दिली मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का एक्स अकाउंट पर पैगाम। कहा पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया है। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था जो मुस्लिम लीग नून ने जीता है। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। जब अवाम साथ हो तो इलेक्शन का किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कारकर्दगी से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। कभी इतनी मुनाफकत नहीं देखी कि हार गए तो बॉयकॉट था। KPK में करप्शन के ढेर लग गए। बयानी से लोगों के पेट नहीं भरते। मरीम नवाज की PTI पर और PTI की KPK हुकूमत पर गोलाबारी। कहा कि जादू टोने से थोड़ी देर के लिए ही कामयाबी मिल सकती है। KPK में अब तक सिर्फ चोर का बयानिया दिया गया। पूरा KPK पत्थर के जमाने में चला गया। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया। कदर की निगाह से देखते हैं ज़िमनी इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सियासत में दरवाजे खुले रहते हैं। सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। सियासत में सबसे बड़ी गलती बायकॉट की होती है। ये गलत है जब आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और धांधली का इल्जाम लगा दें। मुस्बत रवैये से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़म बुखारी की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर नून लीग के उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सैयद अज़म बुखारी ने कहा अवाम ने एक बार फिर नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। अवाम ने मुफ्त अद्वियात, हेल्थ क्लिनिक, फील्ड अस्पताल की खिदमात पर वोट दिया। फ्री ट्रैक्टर, सुपर सीडर, ट्यूबवेल सोलराइजेशन और किसान कार्ड पर वोट मिला। बड़ी लीड ने साबित किया लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत। कमीशन हुक्काम ने कहा कि तलाल चौधरी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मर्तकिब हुए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वज़ीर ममलिकत ने खिलाफ वर्जी की और कमीशन में आना भी गवारा नहीं किया। तलाल चौधरी के वकील कमीशन के सामने पेश हुए। कहा तलाल चौधरी खुद पेश होंगे। तलाल चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। बानी PTI से मुलाकात के लिए हिदायत देना हमारा काम नहीं है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ज़मीनुद्दीन खान का बानी PTI के वकील से मुकालमा। कहा जिस अदालती फोरम ने सजा दी है उनसे रुजू करें। बानी PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरे मौक्कल अडियाला जेल में कैद हैं, उनसे हिदायत लेनी है। वफाकी आईनी अदालत हुक्म दे ताकि मैं हिदायत ले सकूँ। वकील इदरीस अशरफ ने कहा कि मुझे वक्त फराहम किया जाए। अदालत ने बानी PTI के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए उन्हें हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शराब व असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला अदालत में पेश न हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। साबिक वज़ीर आला की गैर हाजिरी के बायस वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। मुकदमा थाना बारह कहू में दर्ज। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए हिदायत जारी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहा चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे का 35 साल से शुरू न होना अदम एतमाद पैदा कर रहा है।
چاروں صوبوں کے منصوبوں میں سے صرف CRBC کینال پر پیش رفت نہیں ہوئی. وفاقی حکومت کی طرف سے 100 ملین روپے کی الاٹمنٹ غیر سنجیدہ رویہ ہے. CCI نے منصوبے کی فائننسنگ 65% وفاق اور 35% صوبے کی ذمہ داری مقرر کی تھی. وفاق نے خیبر پختونخوا کے منصوبے جان بوجھ کر سرد خانے میں ڈال دیے.